students, we are discussing the chapter number 7, rural development. Under the rural development, we are discussing the lingering challenges, and here we are having sources of rural credit. This is the third source, that is the regional rural banks and land development banks. Regional rural banks were set up to promote the supply, particularly in अगर ਅਸੀਂ रूरल एरियाज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। दिस इज़ नबार्ड। नबार्ड अपेक्स इंस्टीट्यूशन है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जिन्ने भी रूरल क्रेडिट आता है उन्होंने हैंडल करती है, एंड इट वॉज सैट अप इन 1982। मेन फंक्शनस है बिकॉज दिस इज़ फंडिंग एजेंसी जिन्होंने असीं कह सकते हैं। तो रूरल क्रेडिट के विच साडे कोल मैक्सिमम जिहड़ियां उन्हां दी नीड्स हैगियां वो फुलफिल कीतियां जांदियां। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है जिहड़ा उहदे ते उत्ते फोकस किया जाता है सो दैट कि जो परसन जिन्हों क्रेडिट की जरूरत है उन्होंने टाइमली क्रेडिट अवेलेबल होवे। अगर असीं रूरल एक्टिविटीज़ के नाल इंटररिलेट करके चलते हैं तो साढ़े कोले गवर्नमेंट ते क्रेडिट इंस्टीट्यूशनस आ जिहड़ियां प्रॉपरली उन्होंने एक दूसरे की कोआर्डीनेशन के नाल कुछ पॉलिसीज़ फॉर्मूलेट कीतियां जांदियां सो दैट कि इंस्टीट्यूशनस उन्होंने प्रॉपरली फंडिंग आ जिहड़ी प्रोवाइड करन। एंड इहदे विच ये इवैल्यूएट किया जाता है कि जो भी साढ़े कोले फाइनांस असीं कर रहे हैं तो उन्होंने मोनीटर किया जाता है बाय द नबार्ड, एंड इवैल्यूएट किया जाता है कि असी इन्हों प्रॉपरली फाइनांस कर सकीए। नैक्सट RBI एंड रूरल क्रेडिट। RBI अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फंडिंग के लिए, एंड दिस इज़ असी कहने नबार्ड साढ़े को 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ हुई है, जबकि RBI ਨੂੰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ इस्टैबलिश कर दिता गया सी। 34 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्ट पास होया, 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ इस्टैबलिश किया गया। एंड RBI की रोल प्ले करती है बिकॉज दिस इज़ अपेक्स इंस्टीट्यूशन सुप्रीम बॉडी है मॉनिटरी स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ। जिन्नी भी साढ़े कोल मनी रिलेटेड साढ़े कोल एक्टिविटीज़ होंदियां कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेजर फंक्शन है जिहड़ा इट्स प्रोवाइडेड बाय द RBI। RBI रूरल क्रेडिट ਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्वॉल्व करती है कि बिफोर द नबार्ड तो पहला सारिया गाइडलाइनस वर गिवन बाय द RBI, बट हुण नबार्ड के कोले बिकॉज ऑफ फंडिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करती है तो साढ़े कोले फिर भी RBI कुछ वर्क है उन्होंने उत्ते फोकस करती है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म रीफाइनांस फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ तो नाल दी एक्टिविटीज़ के प्रोवाइड की जांदियां। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशनस नूं डिवेलप किया गया। शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म दोनों तरह के फंड्स जोड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म फंड की भी प्रोविज़न प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ट्रेनिंग एंड प्रोफैशनलाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिन्नियां भी साढ़े को आ जाती हैं जां कोई होर कोऑपरेटिव चल रहा है तो उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी। एंड दैन उस तो बाद रूरल क्रेडिट सर्वेज जोड़े है वो डिटरमिन किए उन्होंने किया जाता है सो दैट कि असी जिन्ने भी साढ़े को रूरल एरियाज़ है उन्होंने असी कवर कर सकीए चीपर रेट्स के उत्ते थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उन्होंने फाइनांस प्रोवाइड किया जाता है। एंड सारे जिन्ने भी साढ़े को रूरल क्रेडिट के रिलेटेड मैटर्स आते उन्होंने गाइडलाइनस RBI प्रोवाइड करती है। RBI एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए मल्टी डायमेंशनल है, मीनस दोनों तरीके के नाल एक तो उन्होंने लोन प्रोवाइड करनी, एक उन्होंने गाइडलाइनस प्रोवाइड करनी, एंड उनका क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है जो वो भी कंसनट्रेट करना। मल्टी एजेंसी सिस्टम के विच साढ़े को बहुत सारिया एजेंसीज काम करदियां। इंस्टीट्यूशनस जिहड़ियां उहदे विच कंसिस्ट होंदी करदियां। कमर्शियल बैंक्स आ जांदियां, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, लैंड डिवेलपमेंट बैंक्स। इन्होंने असी सारिया इंस्टीट्यूशनस नूं मिला के बिकॉज पहला थोड़े जे इंस्टीट्यूशन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सिज होंदे सी, हुण साडे कोल ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सोर्सिज आ गए तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सिज मिल के मल्टी एजेंसी सिस्टम का वर्क करते हैं। नैक्सट वी आर हैविंग कुडुमश्री साडे कोले अगर असी इहदा मीनिंग देखते हैं दिस इज़ अ प्रॉस्पैरिटी ऑफ द फैमिली। मलयालम लैंगुएज के कुडुमश्री का मीनिंग आता है
ਮੀਨਸ ਕਡਮਸ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ 1995 ਇਨ ਕੇਰਲਾ। ਸਮੋਲ ਬੈਂਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਥ੍ਰਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SHGs ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਟੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਐਟ ਦਾ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ 10 ਪਰਸਨਸ ਹੈ, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਮੋਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਓਨਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਨੀਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਥ੍ਰਿਫਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ 10 ਜਣੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਥ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 10 ਪਰਸਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਵੂਮਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ 54 ਲੱਖ SHGs ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਪਰ SG ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ SHGs ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 500 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10,000 15,000 ਪਰ ਮੰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਲੀਅਰ 93% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦਾ ਨੋਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ। ਨਾਓ 66% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੀਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਇਨ ਦਾ ਰੂਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੋਵਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਲੋਨਸ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦਾ ਪੇਪਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇਵੋਗੇ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮੋਲ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਪੂਲਿਜ਼ਮ ਮੀਨਸ ਰਿਕਵਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਨਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੋਲਟ ਰੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੋਲਟ ਰੇਟ ਕੁਛ ਬੋਰੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਜੈਨੂਅਨ ਡਿਫੋਲਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50% ਵਿਲਫੁਲ ਡਿਫੋਲਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਥ੍ਰਿਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੇਵਿੰਗ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਦੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡੈਥ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਟ ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। This is a second part of the lingering challenge, agriculture marketing or marketing in the rural areas। ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਚਰ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇਗੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰੇਡਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਅਤੇ ਸਮੋਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਟੀ ਵੇਇੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫॉर ਦਾ ਬਿਗ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ? ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜੋ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਹੈ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਰੈਸ ਸੇਲ। Measures initiated by the government to improve the marketing system।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਸਟ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫਾਰਮਰਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੇਲਸ ਦੇਖੀਏ, ਵੇਟਸ ਦੇਖੀਏ। ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27,000 ਰੂਰਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸਕਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਸਕਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਊਨ। ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸੇਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਊਚਰ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਣ ਐਂਡ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। Provision of physical infrastructure. Physical infrastructure, it involves transport facilities, storage facilities and processing units ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲਿਕਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਲ ਫਾਰਮਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 5 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲਏਗਾ ਐਂਡ 10 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 10 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਪੋਲਿਸੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, MSP, ਫੂਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਐਂਡ PDS। MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਅਰਨ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਾ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਐਂਡ PDS। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਜਦੋਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ ਸਟਾਕ। ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਾਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਟੂ ਦ ਪੂਰਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਥਰੂ, PDS ਦੇ ਥਰੂ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ 10% ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਰ ਰਨ ਥਰੂ ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। We are having some shortcomings of agriculture marketing, lack of transportation facilities, forced sales, numerous market changes। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। lack of credit facilities, lack of storage facilities, middlemen present ਹੁੰਦੇ in the form of the commission agents, lack of standard weights and measures, inadequate market information। Now we are having alternative marketing channels। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਥੀਸ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਚੈਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਫॉर ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਐਂਡ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਐਂਡ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਰਿਆਥੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਂਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਉਜਾਵਰ ਸੰਦੇਸ਼। These are the direct sale channels who contract with the this is a contract with the farmers by the national and multinational companies so that they can sell their produce through these marketing channels। like we can say we can take the example of Reliance market। Reliance ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਰੇਟਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਲੋ ਔਰ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਮੂਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ। ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਟ ਕੁਛ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਰੇਟ 'ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਓ diversification has two aspects। first is diversification of the crop production। under the diversification of the crop production ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਫੇਲੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ crop farming to the areas of the to other areas of the production activity ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਅਲਾਈਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।